बच्चों शुभोदय। आज हम 7वीं कक्षा पाठ अभ्यास करेंगे। ओके, ಇವಾಗ ನಾವು 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಲೆಸನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸುನೋ ಮೇರಿ ಕಹಾನಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೀಗ ಈ ಲೆಸನನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸೇಮ್ ಲೆಸನ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. सुनो मेरी कहानी। सुनो मेरी कहानी एक संकलित पाठ है. ओके, एक बार पाठों को सुनो और देखो बच्चों. इस पाठ के द्वारा छात्र पेड़ों की उपयोगिता और महत्व को समझ सकते हैं. साथ ही पेड़ों की रक्षा करने का विचार अपना सकते हैं. आओ बच्चों, मेरी छाया में आकर के लो. तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है. मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ. देखो मेरे 3 हिस्से होते हैं. पहला पत्ते और टहनियाँ, दूसरा तना और तीसरा जड़ें. मैं जड़ों से पानी चूस लेता हूँ. पत्तों के जरिए मैं हवा में सांस लेता हूँ. मेरे कई भाई हैं जिनके नाम है बरगद, पीपल, आम, इमली, आबनूस, कटहल, देवदार आदि. आदमी मुझे तोड़ता है, मुझे काटता है, परंतु उसके भलाई के लिए मैं वहाँ सब बर्दाश्त करता हूँ. मुझे काटकर वहाँ अपना घर बनाता है. तरह तरह के उपकरण बनाता है. कुछ पेड़ों की लकड़ियाँ जलाने के काम आती है. मैं सभी को अपने छाया देकर उनकी थकावट दूर करता हूँ. बच्चे मुझ पर पत्थर फेंकते हैं, पर मैं उन पर गुस्सा नहीं करता. उन्हें अपने फल खिलाता हूँ. कुछ नटखट लड़के मेरे तने में अपना नाम खोदते हैं. उस समय मुझे पीड़ा होती है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता. चुपचाप सह लेता हूँ. इस तरह क्या बच्चे क्या बड़े, मैं सबका काम आता हूँ. ओके बच्चों, देखो शब्दार्थों को. शब्दार्थ छाया. छाया का मतलब चावा. प्रसन्नता. प्रसन्नता का मतलब खुशी. हिस्सा. हिस्सा का मतलब बाग. तना. तना का मतलब वृक्ष का नीचे वाला भाग जिसमें डालियाँ नहीं होती. जड़ें. वृक्ष का वह भाग जो भूमि में फैला रहता है. चूसना, रस लेना. जरिए, द्वारा. नेक्स्ट भलाई. भलाई का मतलब अच्छाई. टहनियाँ. टहनिया का मतलब शाखाएँ. ओके बच्चों. बदर्शत सहन करना. ओके बच्चों, ಈಗ ಪಾಠನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಯಿತಾ? ओके बच्चों.
इस पाठ के द्वारा छात्र पेड़ों की उपयोगिता और महत्व को समझ सकते हैं ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಮರದ ಉಪಯೋಗ ಮರದಿಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. साथ ही ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ पेड़ों की रक्षा करने का विचार अपना सकता है. ಮರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲಿ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಈ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ. ಸುನೋ ಮೇರಿ ಕಹಾನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಚ್ಚೋ, आओ बच्चों, आओ बच्चों, वह कहते हैं पेड़ कहते हैं. आओ बच्चों, बन्नी मಕ್ಕಳ, मेरी छाया में आकर खेलो. आओ बच्चों, पेड़ कहते हैं बच्चों को अपनी मेरे छाया में आकर खेलो. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಟ ಆಡಿ. तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है. बच्चों खेलने से पेड़ को बड़ी प्रसन्नता होती है. ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनता हूँ. पेड़ कहता है अब मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ. ಮರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆಯೇ देखो मेरे 3 हिस्से होती है. ನನ್ನನ್ನು 3 ಭಾಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಹಲಾ ಪತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಎಲೆ. और टहनिया, टहने का मतलब ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಟೊಂಗೆಗಳು. दूसरा ತನ ಅಂದರೆ ಕಾಂಡ ಭಾಗ. और तीसरा ಜಡೆ ಅಂದರೆ ಬೇರುಗಳು. मैं झाड़ों से पानी चूस लेता हूँ. ನಾನು ಬೇರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀರನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. पत्तों के जरिए मैं हवा में सांस लेता हूँ. ಈ ಎಲೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾನು ಹವಾ ಅಂದರೆ ಉಸಿರಾಡ್ತೀನಿ. ಹವಾಗೆ ಏನು? ಹವಾ ಅಂದರೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಹವಾ, ವಾಯು, ಸಮೀರ್, ಮಸ್ತ್, ಅನಿಲ್, ಸಮೀರಣ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೇರೆ ಕೈ ಬಾಯಿ ಹೈ ಜಿನ್ಕೆ ನಾಮ್. ನನಗೆ ತುಂಬ ಮೇರೆ ಅನೇಕ ಬಾಯಿ ಹೈ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅಣ್ಣರಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಯಿ ಕಾ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಬಾಯಿ, ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ನಾಟ್ ಅನ್ಯಲಿಂಗ ಪದ. ಅನ್ಯಲಿಂಗ ಶಬ್द ಬಾಯಿ ಕಾ ಅನ್ಯಲಿಂಗ ಶಬ್द बहन. ओके, जिनके नाम है बरगद, पीपल. बरगद का मतलब आलद मरा. पीपल का पेड़ अरली मरा. आम पेड़ माविन मरा. हिमली पेड़ ಹುಣಸೆ ಮರ. ಆಮ್ನೂಸ್ ಪೇಡ್ ತೇಗದ ಮರ. ಕಾಠಾಲ್ ಹಲಸಿನ ಮರ. ದೇವದಾರ್. ಓಕೆ, ಆಲದ ಮರ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಲ್ಲೂ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಳಿಲು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುತ್ತ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದ್ರ ಸೀಡು ತುಂಬ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮರ ಮಾತ್ರ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ಹರಳಿ ಮರ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಲ್ಲೂ ಊರಿನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹರಳಿ ಮರ, ಬೇವಿನ ಮರ ಹಾಕೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಒಂದು ಊರು, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹರಳಿ ಮರ, ಒಂದು ಬೇವಿನ ಮರ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಊರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ದೇವರ ಸಂಕೇತ, ದೈವಿಕ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದರ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಮ್ ಅಂದರೆ ಮಾವು, ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಮಾವಿನ ಮರ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಿಮಲಿ ಅಂದರೆ ಹುಣಸೆ ಮರ. ಹುಣಸೆ ಮರದ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹುಣಸೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಇಲ್ದಿದ್ದ ಅಡುಗೆನೇ ರುಚಿ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಹುಣಸೆ ಮರ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅಂದರೆ ಹುಣಸೆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಬ್ನೂಸ್ ಅಂದರೆ
ತೇಗದ ಮರ. ಕಾಟಾಲ್ ಹಲಸಿನ ತೇಗದ ಮರನ ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರೇಟು. ಕಾಟಾಲ್ ತೇಗದ ಮರ ಎಲ್ಲ ಸೀಸನಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ, ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ, ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮಾವಿನ ಮರನೋ ಹಲಸಿನ ಮರನೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ತಾರೆ, ಅದು ಸೀಸನ್ ವೈಸು ಸಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೇಗದ ಮರನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ತುಂಬ ಲೈಫ್ ಇರೋಂತಹ ವುಡ್ಡು. ಓಕೆ. ಕಾಟಾಲ್ ಹಲಸಿನ ಮರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡದೆ ಇರೋ ಹಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು. ನೋಡಿ, ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೇನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಾಗಿ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಅದೊಂದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಔಷಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲೇನಪ್ಪ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೂ ಔಷಧಿ, ಎ ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಮಾಡೋದು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಎ ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬಿಗಿಯಾದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಔಷಧಿನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕಿರಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಲಸಿನ ಮರ, ದೇವದಾರ್ ಮರ ಆದಿ. ಓಕೆ. ಆದ್ಮಿ ಮುझे ತೋಡ್ತಾ ಹೈ, ಮನುಷ್ಯರು ನನ್ನನ್ನು ಅಂದರೆ ಮುರಿದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆದ್ಮಿ ಕಾ ಅನ್ಯಲಿಂಗ ರೂಪ ಔರತ್. ಆದ್ಮಿ ಮುझे ತೋಡ್ತಾ ಹೈ, ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅದು ಇದು ಮುರಿದಾಕ್ತಾರೆ. ಮುझे ಕಾಡ್ತಾ ಹೈ, ನನ್ನನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರಂತು ಉಸ್ಕಿ ಭಲಾಯಿ ಕೇಲಿಯೇ, ಅಂದರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಭಲಾಯಿ ಅಂದರೆ ಒಳಿತು, ಮನುಷ್ಯರ ಒಳಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಮೈ ವಹ ಸಬ್ ಬದಾರ್ಶಿತ್ ಕರ್ತಾ ಹೂ, ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ ಅವರು ಮುರಿಯೋದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮುझे ಕಾಟ್ಕರ್ ವಹ ಅಪ್ನಾ ಘರ್ ಬನಾತಾ ಹೈ, ನನ್ನನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಕೋತಾರೆ. ತರಹ ತರಹಕ್ಕೆ ಉಪಕರಣ ಬಂತಾ ಹೈ, ಪೇಡೋಂಕೆ ಕಾಟ್ಕರ್ ತರಹ ತರಹಕ್ಕೆ ಉಪಕರಣ ಬಂತಾ ಹೈ, ಪೀಠೋಪಕರಣ, ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಚೇರು, ಟೇಬಲ್ಲು, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲು, ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ಟು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕುಚ್ ಪೇಡೋಂ ಕಿ ಲಕಡಿಯಾ ಜಲಾನೆ ಕೆ ಕಾಮ್ ಆತಿ ಹೈ, ಕೆಲವು ಮರಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉರುವಲಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ತರಹ ತರಹ ಅನ್ನೋದು ಯುಗ್ಮ ಪದ. ಗರ್ ಅಂದರೆ ಮನೆ ತಾನೆ, ಗರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣವಾ. ಗರ್ ಅಂದರೆ ಮಕಾನ್. ओके. नेक्स्ट, कुछ पेड़ों की लकड़ियाँ जलाने के काम आते हैं, ಕೆಲವು ಮರಗಳು ಉರುವಲಾಗಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. मैं सभी को अपनी छाया देकर उनकी थकावट दूर करता हूँ. मैं सभी को, ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಅವರ ದಣಿವನ್ನು ನಿವಾರಿಸ್ತೀನಿ. ಥಕಾವಟ್ ಅಂದರೆ ದಣಿವು, ಸುಸ್ತು. ಬಚ್ಚೆ ಮುझ पर पत्थर फेंकते हैं, ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬಾರೆ ಮರಕ್ಕೆ, ಹುಣಸೆ ಮರಕ್ಕೆ, ಮಾವಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತೀವಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ. ಪರ್ ಮೈ ಉನ್ ಪರ್ ಗುಸ್ಸಾ ನಹಿ ಕರ್ತಾ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಉನ್ಹೇ ಅಪ್ನೆ ಫಲ್ ಖಿಲಾತಾ ಹೂँ, ನಾನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಂಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಹಣ್ಣು ಉದುರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ನೋಡ್ರಿ, ಮರ ಒದೆ ತಿಂದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಹಿಯಾದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಲ್ವಾ, ಹಾಗೇ. ಆಮೇಲೆ ಕುಚ್ ನಟ್ಕಾಟ್ ಲಡ್ಕೆ ಮೇರೆ ತನೆ ಮೇ ಅಪ್ನೆ ನಾಮ್ ಕೋದುತೆ ಹೈ, ಕೆಲವರು ತುಂಟ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಒಂದು ದೇಹದ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ, ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ನ ನಾಮ್ ಕೋದುತೆ ಹೈ, ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಬರೆಯೋದಂತೆ, ಹೆಸರು ಕೆತ್ತೋದಂತೆ, ಇನ್ಷಿಯಲ್ ಹಾಕೋದಂತೆ, ಬಾಣ ಬರೆಯೋದಂತೆ, ಹೀಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮರ ನೊಂದ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಉಸ್ ಸಮಯ ಮುझे ಪೀಡಾ ಹೋತೆ,
ಅವ್ರು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ತನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ತನ್ನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಲೇಕಿನ್ ಮೈ ಕುಚ್ ನಹಿ ಬೋಲ್ತಾ, ಆದರೆ ನಾನು ಏನೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಚುಪ್ ಚಾಪ್ ಸಹ ಲೇತಾ ಹೂँ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ವಾ. ಇಸ್ ತರಹ ಕ್ಯಾ ಬಚ್ಚೆ ಕ್ಯಾ ಬಡೆ, ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆ ಮೈ ಸಬ್ ಕಾಮ್ ಆತಾ ಹೂँ, ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಪಾಠನ ಈಗ ರಿವಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣವಾ. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸುನೋ ಮೇರಿ ಕಹಾನಿ ಪಾಠದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, एक वाक्य में उत्तर लिखो. बच्चों को कौन बुलाता है? बच्चों को पेड़ बुलाता है. पेड़ किससे पानी चूस लेता है? पेड़ झाड़ों से पानी चूस लेता है. किसके जरिए पेड़ सांस लेता है? पत्ते के जरिए पेड़ सांस लेता है. आदमी, फोर्थ क्वेश्चन, आदमी पेड़ काटकर क्या बनाता है? आदमी पेड़ काटकर अपना घर, तरह तरह के उपकरण बनाता है. फिफ्थ क्वेश्चन, पेड़ पर पत्थर फेंकने पर भी वह क्या नहीं करता? पेड़ पर पत्थर फेंकने पर भी वह गुस्सा नहीं होता. ओके, नेक्स्ट ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, अन्य वचन रूप लिखो. ಹೌದಲ್ವಾ. अन्य वचन इस पार्ट में देखो बच्चों. बच्चे, बच्चा, लड़का, लड़के, पत्ता, पत्ते, लकड़ी, लकड़ियाँ, टहनी, टहनियाँ, कहानी, कहानियाँ. ओके बच्चों, नेक्स्ट थर्ड में विलोम शब्द. विलोम शब्द में आना, जाना, प्रसन्न, अप्रसन्न, भलाई, बुराई, काटना, जोड़ना. ओके, नेक्स्ट में देखो बच्चों, पढ़ो, समझो और लिखो. देख, देखना, काट, काटना, फेंक, फेंकना, तोड़, तोड़ना, रख, रखना, पढ़, पढ़ना, बोल, बोलना, सुन, सुनना. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಪಾಠದ ರಿವಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂದರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಪಾಠನ ಈ ರಿವಿಷನ್ ಲೆಸನನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರದ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾನು ಫೋರ್ತ್ ಲೆಸನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಲೆಸನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಡೌಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.